ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు అవునా నువ్వు చెప్పేది ఏం చేస్తున్నా గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మ నీ పేరు from 9th standard in Dr. B.R. Ambedkar Gutland at Bhopal. This is my project, sir. My project name is Flame Detecting System. Sir, this project used in factories, houses, labs, and any places, sir. This helps to prevent fire accidents, sir. Let us see the demo, sir. Okay. ఎక్కడున్న అలారం వస్తుంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా మీకు రెస్క్యూ టీం వస్తారు అంతేనా వెరీ గుడ్ నువ్వమ్మా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుందా చూపి ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది దాన్ని బట్టి ప్రికాషన్ తీసుకుంటా అంతేనా నువ్వమ్మా Have a colorful good morning, sir. Thank you, my name is Tanushree. I'm studying 7th standard. My project name is Joystick Car. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ గుడ్ మార్నింగ్ అన్నారు నువ్వేమన్నావు Have a కలర్ఫుల్ వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ నీకు ఎందుకు అనిపించింది నీకు ఏమనిపిస్తూ ఉంది నువ్వు వాళ్ళకంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నావు ఇన్నోవేషన్లో అంటే ఒక ఆలోచన విధానంలో నీలో మార్పు ఉంది వాళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ అని నేను గుడ్ మార్నింగ్ అనేవాడిని నువ్వు కలర్ఫుల్ గుడ్ మార్నింగ్ అన్నా కానీ నీతిని మాట్లాడుతున్నా అంటే నువ్వు నన్ను ఆకర్షించావు అంతే కదా అటెన్షన్ తీసుకొచ్చావు దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్ అవతల వాళ్ళని ఆకట్టుకునే విధానం మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే అటెన్షన్ వస్తుంది దట్ ఈస్ వెరీ నైస్ క్యారీ ఆన్ బిఫోర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ DC motor, sir. It is used to movement, sir. Arduino, microcontroller, battery holder, batteries, joystick, jumper wise. Arduino is 3 types, sir. First one Arduino Nano, second one Arduino Uno, third one Arduino Mega, sir. I will use Arduino Uno, sir. Let us see the demo, sir. Joystick module detects directional input, forward, backward, left, right, and sets into the Arduino. This is used to children improve their concentration and mind exercise also, sir. Thank you. వాట్ ఈజ్ ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కదా ఏంటి నీళ్ళు ఏమనిపిస్తూ ఉంది భవిష్యత్తులో ఏం చేయగలుగుతామని నమ్మకం వచ్చింది ఏం చేస్తాం అంటే ఫ్యూచర్ ఇంకా కొత్త కొత్తవి కనిపెట్టి ఇంకా ప్రజలకి సమాజానికి ఉపయోగపడి చేయాలి ఓకే వెరీ నైస్ Morning, sir. My name is P. Navestri. I am studying 9th standard. My project name is touch-based doorbell, sir. Using components, sir. Arduino Uno, touch sensor, buzzer, power bank, sir. ఇది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుందండి సార్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్స్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ఆల్సో స్కూల్స్ సార్ ది షో డెమో సార్ కానీమ్మా ఇలా టచ్ చేయకుండా బజర్ అవుతుంది సార్ నో స్విచ్ సార్ ఓన్లీ టచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే నేను నేర్చుకోవాలనిపిస్తాను గుడ్ ఏంటమ్మా నువ్వేంటమ్మా Morning, sir. My name is Piyatla. I am studying 9th standard, sir. My project name is touchless doorbell, sir. A touchless system using Arduino, IR sensor, buzzer, jumper wires, power bank, sir. The IR sensor detects the presence of an object or hand within a specific plane by emitting infrared light and measuring its reflection, sir. The IR sensor detects an object when it sends the signal to the Arduino. Arduino sends signal to the buzzer, sir. Can buzzer sound produce, sir? Let us show the demo, sir. Carry on. It sends my hand sensor, so buzzer can happen, sir. Thank you, sir. ఓన్లీ చూపిస్తే చాలు అనమాట ఏంటమ్మా నువ్వేం చేస్తున్నామ్మా Multiple images. A wonderful good morning to sir. My name is P. Kirtana. I am studying 9th standard Dr. B.R. Ambedkar Gurukula, Bhopal. Today my project name is multiple images. In science, multiple images refers to the phenomenon where a single object appears as several distinct images. To show the demo, sir, I take 2 mirrors, sir. Objects like rupee coin, eraser, sharpener, sir. I take rupee coin, sir. Let us show the demo, sir. Bigger angle created only 2 or 3 images only, sir. Smaller angle created multiple images, sir. Let us show, sir. Yeah. Multiple images formed, sir. Yeah.
దట్స్ గ్రేట్. This is kaleidoscope, sir. ఇది ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్ దీని ఉపయోగించే చూస్తారు సార్. ప్లీజ్ షో సార్. లైట్ సార్. Multiple images from forms. Yeah. The principle is internal reflection, sir. Very nice. Internal reflection, sir. Thank you, sir. Very nice, Amma. Good. Thank you, sir. What about you, Ma? Sir, my name is Pidikshita. I am studying 9th standard in Dr. B.R. Ambedkar Gurukulam at Mumbai. Today I am telling about refraction of light. The reflection of light is bending light rays as they pass from one medium to another medium, then change by the path of the rays. Refraction occurs due to the change in the speed of light of rays. Let us show the demonstration. I will take a beaker, water and a pencil, pour some water into a beaker. Put your pencil into a beaker. It is an air medium, it is a water medium. When a light is raised into one medium to another medium, the bend is appears in it. This principle is called as refraction of light. Good. నువ్వేంటమ్మా? I am heartfully good morning, sir. I am K.S. Sauri. I am studying 9th standard. This is my project. My project name is hydraulic jar. Pascal's principle. Pressure applied to a fluid stored in a container will be distributed equally in all directions. Examples: heavy objects, heavy loads, vehicles, buildings easily lifting hydraulic jars. Elevators also easily lifting hydraulic jars. Cars washing is using hydraulic jars. Acha. Load 40 kgs, force 10 kgs, small piston 40 millimeters, large piston 10 millimeters, force greater. ఇప్పుడు మీకు అందరికి ఏమనిపిస్తూ ఉంది ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే? అంటే సమాజానికి ఇవన్నీ బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రయోగం చేశారు. వచ్చినప్పుడు మీలో ఒక నమ్మకం పెరిగింది కదా, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు తరోగా కాన్ఫిడెంట్గా నాకు చెప్పగలిగారు. ఇవన్నీ కూడా సమాజానికి పనికొచ్చేటివి, సైన్స్లో ఒక ముందడుగేసేటివి. ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ మీరు సమాజంలో కూడా చూస్తూ ఉంటారు. సమాజంలో చూసినప్పుడు మీరు చదువుకున్న చదువుని ఇలాంటి ప్రయోగాల ద్వారా యూస్ కేసెస్ తయారు చేయాలి. ఆ యూస్ కేసెస్ ఏమవుతాయంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయి. అదే సమయంలో మీరు ఇన్నోవేషన్స్కి వెళ్ళాలి. ఇన్నోవేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఉండేదానికంటే మీరు కొత్తదాన్ని కనిపెట్టడం. మీరు కొత్తది కనిపెట్టారనుకోండి, చదువుకుంటూనే ఆలోచన విధానం మీలో మారాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ఇన్నోవేటర్గా తయారు కావాలి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క యూస్ కేస్ తయారు చేయాలి. అది తయారు చేసినప్పుడు మీలో కూడా ఒక విశ్వాసం వస్తుంది, మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, మీకు కూడా పేరు వస్తుంది. మీలాంటిగా అందరూ ఆలోచించారనుకోండి, కొన్ని లక్షల బ్రెయిన్స్ ఆలోచిస్తాయి. మీ 6 ఎంతమంది 2, 4, 6, 8, 9 మంది 9 ప్రయోగాలు చేశారు. కొన్ని లక్షల మంది, కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది కోట్ల ప్రయోగాలు చేశారనుకోండి ఇన్నోవేషన్లో. అందులో కొన్ని పెద్ద పెద్ద మార్పులు తెచ్చేటి ఉంటాయనుకోండి జీవితాల్లో. పేదరిక నిర్మూలన కావచ్చు, టెక్నాలజీలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే మీ జీవితాల్లో వెలుగు తీసుకొచ్చేది కావచ్చు, లా అండ్ ఆర్డర్ కావచ్చు, లేకుంటే మీరు తీసుకొచ్చేటువంటి హైడ్రాలిక్ తీసుకొచ్చారు, డిఫరెంట్ మిర్రర్స్ చూపించారు, డోర్ ఇవి చూపించారు, లేకపోతే డిఫరెంట్గా మీరు డైరెక్షన్స్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వచ్చాయి. కార్లన్నీ కూడా డ్రైవర్ అవసరంలా, కంప్యూటర్లు నువ్వు ఆపరేట్ చేసావు అక్కడి నుంచి పైనుంచి. అదే మరిక సెల్లో నుంచి ఆపరేట్ చేస్తే, లేకుంటే మనిషి మాట్లాడితే కూడా డైరెక్షన్ తీసేసుకుంటుంది, వాయిస్ కమాండ్ వస్తుంది. మనం ఊరికి ఆపరేట్ చేస్తే పెట్టేస్తే అదే వస్తుంది. అదే సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది డైరెక్షన్ల బట్టి. ఎక్కడ మనుషులు వచ్చారో, స్పీడ్ తగ్గించాలా, ఎట్లా పోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేస్తున్నాయి. అవన్నీ ఈ ప్రయోగాలన్నీ అందులో భాగంగా పనికొస్తాయి. ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. అక్కడికే వస్తాను, మీరు ఎక్కడ ఉండండి. వండర్ఫుల్ లెర్నింగ్. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. వండర్ఫుల్ లెర్నింగ్. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఈ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తగ్గకూడదు, పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి.
ఓకే సార్ మీరు వేరే వాళ్ళకి స్ఫూర్తినివ్వాలి. ఓకే సార్ ఒక ఎకో సిస్టమ్ తయారు కావాలి అందరిలో. ఓకే సార్. మీరు 10 మంది 100 మంది 1000 మంది అట్లా తయారైతే ఒక రాష్ట్రానికి ఒక పెద్ద మీరంతా ఆస్తిగా తయారవుతారు. ఓకే సార్ ఓకే, గుడ్ లక్. Thank you, బాయ్ sir. బాయ్ 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 అమ్మా బాయ్.